Hello, my dear students. I am Chandrasekhar in lecture 3 Vinayaka High School, Benekalli, Annadi Taluk, Davangere district. Today, Unit First, ಅದರಲ್ಲಿ poem na standard second language English ಅಲ್ಲಿ first poem Grandma climbs a tree. This poem written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born in Basali in 1934. Ruskin Bond now lives in ಮಸೂರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. He wrote in the first novel, The Room on the Roof. The first novel, The Room on the Roof ಅನ್ನೋದು. When he was 17 and was written more than 30 books for children. ಇವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕುರಿತು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 30 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. Grandma climbs a tree serves the Bond's great ability to enjoy unusual event and action. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ಮಾ climbs a tree, ಈ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವಂತಹ ಅಜ್ಜಿಯ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ, ಇವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಕಥನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ರೈಟರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬಾಂಡ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಗ್ರಾಮಿ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ person who sat alone in the evenings playing the patient a card game. ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 20. Page number 20. I will read the poem and listen to the carefully. Okay. Grandma climbs a tree. This poem written by Ruskin Bond. Okay. First stanza. My grandmother was a genius. You read that too now. Why? Because she climbed a tree spreading on high. She did be off their branches in a trees. And mind you, when he last she climbed a tree, she was 62. Even since childhood, she had this gift for being happier in a tree than in a lift. Second stanza. And although her years went by, she would be told that climbing trees should stop when one grows old, and that growing old should be gone about gracefully. She did laugh and said, well, I will go disgracefully. I can do it better. And we had to agree. For in all the garden there wasn't a tree.
Third stanza. She hadn't been off at once, one time or another, having learned to climb from a loving brother when she was 6, but it was feared by all that one day he had a terrible fall. The outcome was different. We were in the town. She climbed a tree and couldn't come down. After the rescue, the doctor took Granny's temperature and said, I strongly recommended a quiet week in bed. We sit with the relief and tuck her up well. Poor Granny, for her, it was like a brief season in hell, confined to her bedroom. Will every breeze whisper of summer and dancing waves? But she had had her peace till she left tight stronger. Then she sat up and said, I will play no longer. And she called for my father and told him, understand that a house in a treetop was she what now wanted. My dad knew his duties. He said, that's all right. You will have what you want. Dear, I will start work tonight. Last stanza. With my expert assistance, he soon finished the chore. Made her a tree house with the windows and a door. So Granny moved off and knew. Now every day I come to her room with glasses and try. She sits there instead and drinks share with me, uploading her right to reside in a tree. Okay? ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ನ ಸಮರಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಯಾರಾವೈಸ್ ಸಮರಿ. ದಿಸ್ poem is very important in examination. 4 marks questions arise. Okay? ಈ ಒಂದು poem ಅಲ್ಲಿ ಸಮರಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. 4 or 3 marks questions ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗ್ತದೆ. Very important. Okay? My grandmother was a genius. You would like to know why. ಇಲ್ಲಿ grandmother means ಅಜ್ಜಿ. ಅಂದರೆ my grandmother ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತುಂಬ ಜೀನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವಳು, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವಳು. ಅಂದರೆ ಯು ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನೋ ವೈ, ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವಳು ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಹರ್ ಹೈ. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಮರ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರಲಿ ಆ ಮರವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮರವನ್ನು ಏರುವಂತಹ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅವಳು ಕಲಿತಿದ್ಲು ಅನ್ನುವುದು.
because she could climb a trees, spreading alright. Spreading is ಹರಡುವುದು. She be off there branches in a trees. ಅಂದರೆ ಆ ಅನೇಕ ಮರಗಳನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮರದ ರಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಅವಳು ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅ ಟ್ರೀ ಸಿ ವಾಸ್ 62. ನೋಡಿ ಅವಳು ಮರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿತ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂದರೆ ತನ್ನ 62ನೇ ವಯಸ್ಸು. ನೋಡಿ 62ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವಳು ಹತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನ್ನೋದು. Ever since childhood, she had this gift for being happier in a tree than a lift. ಅಂದರೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ಮತ್ತು ಇಳಿಯುವುದು ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್, ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ as years went by, she would be told that climbing a tree should stop when one grew old, and that growing old should be gone about gracefully. She laughed and said, I will go disgracefully. I can do it better, and we had to agree. For in all the garden there wasn't a tree. ನೋಡಿ ಅವಳು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ she would be told, ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ that climbing a tree should stop. ಅಂದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮರವನ್ನು ಏರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮರವನ್ನು ಏರುವುದನ್ನು ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ, ಹತ್ತುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮರವನ್ನು ಏರುವುದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್ ಓಲ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದು ಗೌರವ ತರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಬಿಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಎತ್ತದು. She had laughed and said, ನೋಡಿ ಅವಳು ನಗ್ನಂತ ಹೇಳಿದ ಮತ್ತೆ ನಗ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ, well, I will grow disgracefully. I can do it better, and I will have to agree. For in all in the garden there wasn't a tree. ನೋಡಿ ನನಗೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾರು ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ನಾನು ಅಪಾಶನದಿಂದಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಗ್ರೇಸ್ಫುಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಂದರೆ ಮರಗಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ she hadn't been up at one time in another. ಇವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದಿದ್ರಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವಳು ಸಿ ಹ್ಯಾಡೆಂಟ್ ಬೀನ್ ಅಪ್, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮರವನ್ನು ಏರ್ಬೋದು, ಅದು ತೋಟದಲ್ಲಂತೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಮರವನ್ನು ಏರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿದ್ರಂತೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ವೆನ್ ಸಿ ವಾಸ್ 6. ನೋಡಿ ಅವಳು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಂದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಅವಳು ಕಲಿತಿದ್ದಂತೆ. ನೋಡಿ ಲವಿಂಗ್ ಬ್ರದರ್ ವೆನ್ ಸಿ ವಾಸ್ 6, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಯರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ಹೌದಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಯವೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಟೆರಿಬಲ್ ಫಾಲ್. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಾ ಹೋಗುವ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇವಳು ಮರದಿಂದ ಏರಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ, ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದವರು
ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಟೆರಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಘೋರವಾದಂತಹ ದಾರುಣವಾದ ಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೀಳು. ದ ಔಟ್ಕಮ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. When we were in town, she climbed a tree and couldn't come down. ಇವಳು ಒಂದು ದಿನ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಟೌನಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಳು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೈಂಬ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡಂಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಇವಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಯಾರು ಸಂದರ್ಭ ಬಡಬಡ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ. ಆದರೆ ಮರವನ್ನು ಏನು ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಮರವನ್ನೇ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇದರಿಂದ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸೋದಂತೆ. ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗ್ರಾನಿಶ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಆ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವಳು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಗ್ರಾನಿಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಡ್. ಅವಳ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೀಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ರಿಕಮಾಂಡೆಡ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ವೀಕ್ ಇನ್ ಬೆಡ್. ನೋಡು, ನೀನು 1 ವಾರದವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀನು ಒಂದು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ತಾಕೀತನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ವಿ ಶಿಟ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಕ್ ಹರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ವಿ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಕ್ ಹರ್ ಆಫ್ ವೆಲ್. ನೋಡಿ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಬರೀ ಮುಖ ಅಷ್ಟ ಕಾರಣವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೊಚ್ಚಿ ಅವಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮರ ಹತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಾರ ಅಂತಂದು ಅವರು ರಿಲೀಫನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ ಗ್ರಾನಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಗ್ರಾನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಹರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಸೀಸನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಮರವನ್ನು ಏರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಆ ಒಂದು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ನರಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತಂತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನರಕ ಯಾತ್ರೆ. ಕನ್ಫೈನ್ ಟು ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ವಿಲ್ ಎವ್ರಿ ರೀಚ್. ನೋಡಿ, ಕನ್ಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಾಕೋಳು. ಹರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಆ ಬೆಡ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಆಗ್ತಂತೆ 1 ವಾರ. ವೆಲ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ರೀಚ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮರ್ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮರಗಿಡಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಉದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಉದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ she had held her peace till she felt stronger. Then she sat up and said, I will play here no longer. And she called for my father and told him underneath that a house in a treetop was she what now wanted. My dad now his duties. He said, it is all right. You will have what you want, dear. I will start work tonight.
ಅವಳಿಗೆ ನರಕ ಯಾತನೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹರ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ತನಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಹರ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್. ತನ್ನ ಒಂದು ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆನ್ ಸಿ ಶಟ್ ಅಪ್ ಸೈಡಿ ಐ ವಿಲ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್. ಅವಳ ತಂದೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಸಿಗ್ಮಾಂಡ್ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಅಡ್ಯುಟೆಂಟ್ ಅಂಜದೆ. ಅಡ್ಯುಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಜದೆ. ಅದು ಅವರ ಮಗನ ಕರೆದು ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಅಂಜದೆ ತಾನು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಂತಂದರೆ ದಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರೀ ಟಾಪ್. ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾಳೆ. ವಾಸ್ ಯು ವಾಟ್ ನೌ ವಾಂಟೆಡ್. ನನಗೆ ಈಗಲೇ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂ ಐ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಅವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅದು ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿರಿಯರಾದವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಓಕೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮನೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯು ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಟು ನೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಮಗನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವಂತಂದಾಗ ಅವರು ಆಯಿತು ಅಂತಂದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯಿಂದನೇ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ he soon finished the core, made her a tree house with a windows and a door. So Granny moved up, and now every day I climb to her room with glasses and tray. She sits there in a state and drinks share with me, uploading her right to reside in a tree. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಹ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಸೂನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಫಿನಿಶ್ ದ ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಇವರಲ್ಲ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇಡ್ ಹರ್ ಎ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ಎ ವಿಂಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡೋರ್. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರದೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇವರು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರಾನಿ ಮೂಡ್ ಅಪ್, ಗ್ರಾನಿ ಆಯ್ತು ಮನೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಮನೆ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಡ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಆಗೋದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಐ ಕ್ಲೈಮ್ ಹರ್ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ತಾನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸು ಅದೇನು ಅವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದಂಥ ಟಿಫನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಇವರು ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ರೂಮ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಸಿ ಸಿಟ್ಸ್ ಹರ್ ಇನ್ಸ್ಟೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ
ಮೊಮ್ಮಗ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಾಗಿ ಕುಳಿತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಹರ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಹರ್. ಹೀಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಮಗನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವಳು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಶೆ. ಹೌದೇ? ಹೀಗೆ ಮರವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೌದಾ? ನೇರವಾಗಿ ರೈತ ಸಮರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಪ್ಯಾರ ಮಾಡಿ. ದ poets grandmother learned to climb a trees. The poet's grandmother learned to climb a trees. Well, she was 6. Her brother had taught her now to climb a tree. Her brother had taught her now to climb a tree. Even in her old age, she used to climb trees. People advised her to stop climbing and to grow old gracefully. People advised her to stop climbing and said, grow old gracefully, but she just laughed her. Then she climbed a tree and put down. She was risked with a great difficulty. The doctors strictly advised her to stay in bed for a week. The doctor strictly advised her to stay in bed for a week. The moment she felt stronger, she demanded a house on a treetop. She got it and lived like a queen in her house on the tree. Lived like a queen in her house on the tree. Okay? ಈ ಸಮರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲುಕಾಕೋಣ. ಗ್ರಾಮರ್, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ that don't start with the same sound but they end with the same sound. Once again, rhyming words are two or more words, ಎರಡು ಬಂತು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಡ್ಸ್ that don't start with the same sound, ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೂ ಸಹ, but they end with the same sound. ಹೌದಾ? ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಸ ಬರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ನಾವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಗಿವ್ ಲಿಪ್, ಹೌದಾ? ಲಿಪ್, ಗಿವ್ ಲಿಪ್. ಅಗ್ರಿ, ಟ್ರೀ, ಗ್ರೀ, ಟ್ರೀ. ರೈಟ್, ಟುನೈಟ್, ಟೋಲ್ಡ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಆಲ್, fall. Okay, next, cat, bat or cat. Paul, ball or car. Good. Same end sounds. One, pace, race, jump, down. Okay, once again these are all rhyming words, very important. Give, live, agree. Okay, today's class stop. Okay, bye.